a docu-novel on the life and memories of Sharad Mehta and his late wife Sudha Mehta was launched on April 25th at the ITV Gold Auditorium in New Jersey. The event was attended by book enthusiasts, community members, friends and Padma Shri recipient Dr. Sudhir Parekh. The book, co-authored by Prakash Trivedi and Neena Sanghvi, explores themes of love, memory and lived experience through a deeply personal narrative. The evening marked a heartfelt celebration of storytelling that bridges real life and literary interpretation. Take a look. સાધારણ રીતે તમે જે બુક ક્લબમાં ગયા છો કે બુકનું વિમોચન જોયું હશે એની કરતાં બહુ જુદું છે અને બહુ રસમય છે અને એટ ધી એન્ડ ઓફ ધ પ્રોગ્રામ તમે મને કહેજો કે આવું સાચું બોલ્યો કે નહીં. ઓકે, હવે આપણે ચાલુ કરતા પહેલા તમારા આઈફોનને સુરાવી Just take 10 seconds. Everybody, please. આ કાર્યક્રમમાં જરા પણ ફોનની મેસેજ પણ ન જોતા અને બાજુવાળા સાથે વાતચીત કરતા નહીં, કારણ કે that will not be giving a proper attention as well as it will be disrespect to the performer. So please એ બાબતમાં તમે ધ્યાન રાખજો. આવો આવો. હવે આજના કાર્યક્રમમાં સોરી આ પેલો મારો એ પેલું છે ને આપણું સ્માર્ટ બોર્ડ એટલે કયા કરે છે તમે પડ્યા છે તમે પડ્યા છો તો મેં હવે હું ઊભો થઈ ગયો છું, હવે વાંધો નહીં. So I would like to invite the person that you know very well, not only you, but he is a well-known philanthropist, very well-known physician throughout the world. Indiaમાં એમને પદ્મશ્રી મળ્યું છે. It's not a small achievement. More important, એમને ડિગ્રી હું બધી કહીશ તો ખૂબ વાર લાગશે, પણ જે રીતે he is a very well-known medicine, he is a NSL fellow, allergy specialist, immunology બધા માટે અને ઘણી બધી ઓફિસો છે. પણ એની કરતાં વધારે જે મને ગમે છે સુધીરભાઈ કે he has always kept in mind અને ધ્યાનમાં રાખ્યું છે કે એનું મૂળ ક્યાં હતું, ક્યાંથી એ આવ્યા છે અને ક્યાં પહોંચ્યા છે અને બીજાને એ કરવામાં મદદ કરે છે. અત્યારે બહુ જ ઓછા લોકો એવા હોય છે કે જે આટલી બધી બિઝી લાઈફ પ્રેક્ટિસમાં હોય છતાં પણ આપણા માટે બધાના લાભ માટે ગુજરાતી સાહિત્યનું ન્યૂઝપેપર ગુજરાત સમાચાર આપણે ખ્યાલ છે ITV ગોલ્ડ નામનું ટીવી સ્ટેશન ચલાવે છે with the largest audience. Right now when it took over 5 million હતી and right now it is close to 30 million. 30 million audience. So that's another good achievement. I will invite Dr. Sudhir Parekh to please come on the stage. Dear friends, હું વડીલો નથી કહેતો કારણ હું પોતે જ વડીલ છું એટલે મારી ઉંમર પ્રમાણે I am also 79, so close to all of you. Anyway, it's my pleasure and privilege to welcome all of you for the Gujarati Literary Academy program માટે અને ગુજરાત લિટરરી એકેડમી એ ખૂબ જ સારું અને કલ્ચરને પ્રમોટ કરવાનું કામ કરે છે અને ગુજરાતી સમાજ આપણે ગુજરાતી લિટરરી એકેડમી સાથે હું એના ઓલમોસ્ટ ઇન્સેપ્શનથી પાર્ટિસિપેટ કરું છું અને તમે આજે અહીંયા આવ્યા એ બદલ ઘણો આભાર. અને આજની જે બુક છે એના વિશે ઓફકોર્સ all experts will talk about it,
પણ મેં જ્યારે બુક એનો ઇન્ટરવ્યૂ સાંભળ્યો અમારા ટીવી ચેનલ ઉપર, તો ઇટ્સ રિયલી એઝ અ ડૉક્ટર વી ઓલ નો what is Alzheimer's disease. We have seen and kind of taken care of a lot of patients with this same medical problem, which is very sad, very kind of depressing, not only for the patient himself or herself, but whole family and those who are taking care of the patient or family member. So it's very emotional journey for whoever is going through. And I must appreciate and kind of almost adore the Sharad Mehta, who is a good friend of mine for many, many years. And when I came to know about this whole journey, which is very emotional, and you know, it's very easy to know about or read about the disease, very easy to understand about disease. As a doctor also, very easy to diagnose and treat the disease. But it's very difficult to experience disease in your own home every day, and it's a very emotional roller coaster. And I must congratulate and give the really my salute to Sharad Mehta that he did it for many years. And let's talk, hear about Saradni Sudha. Am I right? Saradni Sudha. And what's one person who experiences disease can go through in their life day to day, and that's really commanding. So thank you very much and welcome. જે હું પહેલાં કીધો હતો એ પ્રમાણે ખાલી એક ફોન કર્યો એને, જરાક વાત કરી, અને એમને જ્યારે ખબર પડી કે શાને માટે છે, એ તરત જ મને કે મારું ઓડિટોરિયમમાં આવી જાઓ, આપણે રેકોર્ડ કરશું. મને આઈડિયા નહોતો. એણે મને કહ્યું કે રાઇટરનું ક્યાં છે? હું રાઇટર ઇન્ડિયા છે, તો કે આપણે એનો ઇન્ટરવ્યૂ લેશું. એનો ઇન્ટરવ્યૂ એને સેટઅપ કરી આપ્યો. આપણી આજની બધી વ્યવસ્થા અને હજી ઇટ વિલ બી કેરી ફર્ધર. આખો શો ITV ગોલ્ડમાં બતાવવામાં આવશે. સો આવી એક્ટિવિટીને સપોર્ટ કરનારા ફિલાન્થ્રોપિસ્ટ ડૉક્ટર સુધીરભાઈ તમારા એરિયામાં રહેશે, એ તમે બધા એના સદભાગી છો. So with that, I will begin with the program. 1973માં અનુરાગનો અને 1975માં આલોકનો એમ બે બાળકોનો જન્મ થયો. બાળકોનું ચારિત્ર ઘડાય, એમને ભરપૂર પ્રેમ ને વહાર મળી રહે તે માટે સુધાએ ઘરે જ રહેવાનું નક્કી કર્યું. હવે બધી રીતે જીવન સમૃદ્ધ બનતું ચાલ્યું અને બંને દીકરાઓ અમેરિકન શિષ્ટાચાર મુજબ મોટા થઈ યુનિવર્સિટીમાં ભણવા માટે સ્વતંત્ર રહેવા માંડ્યા હતા. અને એમનું ચેરી હિલનું નાનું લાલ ભડક ઘર હવે ધવલ એવા મોટા મહેતા મહેલમાં ફરવાઈ ગયું. સમય જતા 2002 અને 2005માં બંને પુત્રો અનુરાગ અને આલોકે પોતાની પસંદગીના પાત્રો સાથે પ્રભુતામાં પગલાં પાડી પોતપોતાનો ઘર સંસાર વસાવી લીધો. સુખમાં ઉમેરો કરવા કુટુંબમાં પૌત્ર અને પૌત્રીઓનો પ્રવેશ થયો. આમ શરદનું નહીં પણ સુધાનું જીવન પણ અનેક સુખદ પ્રસંગોથી ઉભરાતું ચાલ્યું અને એમનું હાર્ડવર્ક એમના તથા બીજા અનેકોના જીવનને ઉજાગર કરતું રહ્યું. આ પ્રગતિ શરદના સાહસનું, દીર્ઘદ્રષ્ટિનું, નિર્ણયાત્મક તેમજ હકારાત્મકનું, ખાસ તો સર્વેને સાથે રાખી આગળ વધવાનું એક જ્વલંત ઉદાહરણ હતું.
સુધાનો પણ આ પ્રગતિમાં સારો એવો સહકાર રહ્યો હતો અને સહકાર જ નહીં પણ એનું વિશિષ્ટ પ્રદાન પણ રહેલું હતું. ત્યારબાદ એકંદરે શાંત સ્વભાવની પ્રમાણમાં નમ્ર ભાષા બોલતી સુધાને હવે બધા ઓફિસમાં બિગ બોસ કહીને નવાજવા અને આદર કરવા લાગ્યા. મને પૂછે છે કે બાથરૂમ ક્યાં છે? બેડરૂમ તો અટેચ્ડ બાથરૂમ વાળો જ છે, પણ એ ભૂલી ગયા. ઓકે આપણે પછી વાત કરીએ. હમણાં મને એનો કોન્ટેક્ટ કરવા દે, નહીં તો એ ગભરાઈ જશે. શરદને પણ આવા અનુભવો છેલ્લા 2 મહિનામાં થતા હતા, પણ કામના ભારને લીધે